ओं नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालय मुहुरहो रसिका भूयिभावुकाः ओं व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिः पौत्रमकलमशं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं ओं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओं श्री परमात्मने नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय। बर्तमान 11 स्कंध अध्याय 7 ये आरंभ होठू ना आमर अवधूत एवं जदू राजा प्रश्न कले अवधूत को बोले आपण शरीर सुस्थ अच्छी कौन सी कर्म करूना किमिति खाइक शरीर को सुस्थ रखिंट एवं आपण बहुत शांत लोक गुड़ाक संसार जड़ित हो कलबल हो जंत्रणा भोगुंट किंतु आपण आनंद अच्छा कहीं ना मुझे 24 जन को गुरु करछि गुरु मैंने सी गोटे आश्रम कर बसते मुझे शिक्षा नहीं से कथा नुह सेमती दीक्षा मुझे से आचार व्यवहार को मो बुद्धि बल बुद्धि खर्च करी बुझी एमानू यही शिक्षा नवा हो इथर 24 गुरु भितर बर्तमान आसवे 43 वायु तत्व कथा आसवे तेजो अवनमय्यर भावी ही मेघाद्य ही वायुनेरिते ही न सृश्यते नभ तद्वत काल सृष्टि गुणी ही पुमांगन सुंदर कथा कहते बोले देख आकाश रे मेघ पवन प्रेरण वायुना ईरित वायु द्वारा प्रेरित हो पवन गतिशील तेणु मेघू पवन गति पवन उड़ाए पवनर प्रभाव मेघ उड़े आकाश आग किंतु आकाश को मेघ स्पर्श करे ना मेघ बाटर मेघ थाए आकाश बाटर आकाश आकाश स्वच्छ एवं आकाश तत्व भितर मेघ जमी लुण लुण एवं पानी द्रवण होउछि द्रवण हो जाए तादेह से मिसबार प्रश्न नहीं आकाश बाटर आकाश अच्छी मेघ ता बाटर अच्छी पवन ताक उड़ाऊँगी किसी असुविधा नहीं ठीक सेमती सृष्टि ही गुणे ही काल सृष्टि ही गुणे ही महाकाल गतिशील एवं मायार जो 3 गुण सतरतम महाकाल प्रभाव 3 गुण क्षुब्ध होकर ये जगत को सृष्टि कर सब बाहरला पंचभूत को लेकर शरीर एवं इंद्रिय किंतु ये शरीर एवं इंद्रिय सहित जीवात्मार कौन सी संपर्क नहीं जीवात्मा तारी भितर बुलूसी ये शरीर भितर जीवात्मा थिले मध्य जेमिति पवनर प्रेरणा आकाश रे मेघ बुले किंतु मेघ आकाश सहित कौन संपर्क नहीं ये स्वतंत्र सी स्वतंत्र सेमती महाकाल प्रभाव प्रकृति क्षुब्ध होकर 17 3 गुण को लेकर सब सृष्टि कर शरीर इंद्रिय सब सृष्टि ये सृष्टि होते मध्य ये प्रकृति सृष्ट शरीर एवं इंद्रिय मान सहित पुमान माने पुरुष न सृश्यते पुरुष ताकू स्पर्श करूना जीवात्मा स्वतंत्र उपादान गढ़ा ये स्वतंत्र एगुड़ा 5 भौतिक एवं जड़ जीवात्मा चैतन्य तेणु किए आकाश रे मेघ बुला भाया ये जीवात्मा अच्छे शरीर भितर बुलूँ सहित ये शरीर सहित शरीर इंद्रिय मान सहित जीवात्मार कौन संपर्क नहीं कारण सी चैतन्य वस्तु ये जड़ सल्ले स्वच्छ प्रकृति स्निग्ध माधुर्य तीर्थभृत नृणांग मुनि पुनात्यपांग इक्षुपस्पर्श की अर्थ नहीं कहले जलर प्रकृतिटा जल पलि आसले
ଜଳର ପ୍ରକୃତି ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ, କହିଲେ ଗୋଳିଆ ଦିଶୁଛି ନା ଗୋଳିଆ ଦିଶୁଛି କେମିତି? ଯଦି ଆକାଶରୁ ପତିତ ହେଉଥିବା ଜଳକୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଦେଖିବା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସେ ପାଣି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ପାନ କଲେ ମେଘ ଧୂଳି କଣା ମିଶିଥିବ କିନ୍ତୁ ଧୂଳି ଗୁଣ୍ଡେ ବର୍ଷା ହୋଇଗଲା ପରେ ଧୂଳିକଣା ସବୁ ଦବିକା ପଳାଇବ, ତାପରେ ପାଣି ରଖିବ ବୋଇଲେ ସେ ପାଣି ଏକଦମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିରୋଗ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳର ପ୍ରକୃତି ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ। ତାପରେ ସେଇଟା ମାଟି ସହ ମିଶିଯିବା ଫଳରେ ମାଟିଆ ଦିଶୁଛି, ଗୋଳିଆ ଦିଶୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ତାହା ନୁହେଁ। ଏବଂ ସ୍ନିଗ୍ଧ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ମଧୁର ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ। ପାଣି ନ ପିଇଲେ ମରିଯିବ, ପାଣିଟା ହେଲା ଜୀବନ। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତୀର୍ଥୀଭୂତ, ଜଳଟା ହେଉଛି ତୀର୍ଥ ଭଳିଆ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଯେତେ ଅଶୁଦ୍ଧ ସବୁକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ ବା ପବିତ୍ର କରେ ଜଳ। ତେଣୁ ଜଳ ହେଉଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ। ୟାରେ ତାର ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ସ୍ନିଗ୍ଧ, ପ୍ରିୟ ତୀର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର କରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁନିମାନଙ୍କର ମୁନି ହିଁ ଅପାଙ୍ଗ ପୁନାତି, ଜଳ ଭଳିଆ ମୁନିର ଅନ୍ତଃକରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ଦରକାର। ଫୁଟ କପଟ ଛନ୍ଦ ବାୟା ଏସବୁ ହଟେଇକିରି ମୁନିଟା ନିହାତି ଜଳ ଭଳିଆ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ଦରକାର। ସେ ମଧୁର ଭାଷୀ, ଜଳ ଯେମିତି ମଧୁର ମାନେ ସନ୍ତୋଷକାରକ, ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଖୁସି କଲା ଭଳିଆ ମିଠା କଥା କହିବା ଦରକାର। କିଏ? ମୁନି। ଏବଂ ଜଳ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିଦିଏ, ସେମିତି ମୁନିମାନଙ୍କର କହିଲେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ସଂସାରରେ ବଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୀର୍ଥୀଭୂତ ହେବାର ସେମାନେ ତୀର୍ଥ ଯାହା କାମ ମୁନିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲେ ନିଜର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ମୁନିମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସେ ମିଠା କଥା କହିକି ସମସ୍ତ ମନକୁ ଖୁସି କରନ୍ତି। ଏବଂ ତୀର୍ଥ ଯେମିତି ଅପବିତ୍ର ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର କରିଦିଏ ଏବଂ ପାପ କ୍ଷୟ ନ କରେ, ଏମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପାପ କ୍ଷୟ କରେ। ମୁନି ଜଳ ସହିତ ମୁନିଙ୍କର ତୁଳନା କରାଗଲା। ତେଜସ୍ୱୀ ତପସାଦୀପ୍ତ ଦୁର୍ଧର୍ଷ ଉଦରଭାଜନ ସର୍ବଭକ୍ଷୋପି ଯୁକ୍ତାତ୍ମା ନାଦତ୍ତେ ମଳମଗ୍ନିବତ୍। କହିଲେ ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ଆସିଲେ। ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ତେଜସ୍ୱୀ, ମାନେ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ଆଲୋକ ଉଭୟ ଦିଅନ୍ତି। ତପସାଦୀପ୍ତ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ। ଦୀପ୍ତ ମାନେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବସ୍ତୁ, ତେଜସ୍ୱୀ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ। ସେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ତେଜ ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ଦୀପ୍ତ ଜଳୁଥାନ୍ତି ଖାଲି ଆଉ। ଦୁର୍ଧର୍ଷ ଏବଂ ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର। ଅଗ୍ନି କାହାକୁ ପରାଜୟ, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପରାଜୟ ହେବ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଯିବେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବା ବେଳେ କ୍ଷମତା କାହାର ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଦର ହିଁ ଭାଜନ। ଗୋଟେ କିଛି କାଠ ଅଛି ସେଟା କାଲି ଖାଇବା ଥାଉ, ସିଏ ହେଇପାରିବନି। ଲାଗିଲା ଅଗ୍ନି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ମାନେ ସବୁ ଚାଟି ଚୁଟିକିରି ଖାଇଯିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପାତ୍ର ନାହିଁ କାଲି ପାଇଁ ରଖିବା ପାଇଁ। ସର୍ବଭକ୍ଷ, ଯାହା ପାଇଲେ ସବୁ ଖାଇକିରି ଶେଷ କରିଦେବେ। ସେମିତି ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଯୁକ୍ତାତ୍ମା, ତାର ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକାକାର ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ଲୋକଟା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ନା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିକି ତେଜସ୍ୱୀ ହେବା ଦରକାର। ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ତପ ପ୍ରଭାବ ରହିବା ଦରକାର ତା ପାଖରେ। ଏବଂ ସିଏ ଦୁର୍ଧର୍ଷ ହେବା ଦରକାର। ମାନେ ଏଠି ସମସ୍ତ ଜୀବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବସ ଉଠାଉଛନ୍ତି,
ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଭୋଗ କରି ବସ୍ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯୁକ୍ତାତ୍ମା, ଯାହାର ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଯୋଗ ହୋଇଯାଇଛି ସାଧକ, ସିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ତାପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ସିଏ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ହେବ। ଏବଂ ତା'ର ଉଦର ଭାଜନମ୍, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବା ଯୁକ୍ତାତ୍ମା, ତା'ର କୌଣସି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ହେଲା ପେଟରେ ଥୋଇଦେବ, ଗଣ୍ଡେ ପେଟଟା ଖାଲି ଅଛି ମୁଁ ମୁଠେ ପକାଇଦେଲେ ଗଲା। ଆଉ କ'ଣ, ଉଦରଟା ହେଲା ପାତ୍ର, ଆଉ ତା'ର କୌଣସି ପାତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ପାତ୍ର ତା'ର ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତାତ୍ମା ନୁହେଁ। ନାଦତ୍ତେ ମଳଂ ଅଗ୍ନିବତ୍, ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟ ସେବନ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ତାହାର ଦୋଷରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି ମଳଂ ଅଗ୍ନିବତ୍, ଅଗ୍ନି ଯାହା ଦେଲେ ସବୁ ଖାଇଯିବେ, ମଇଳା ମଢ଼ ସବୁ ଖାଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଦ୍ୱାରା ସିଏ ଅପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତିନି କି ଗନ୍ଧିଆ ହୁଅନ୍ତିନି। ସବୁ ଗନ୍ଧକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି। ଓଲଟି ପୋଚା ମଢ଼ ପଡ଼ିଛି, ଜଳେଇଦେଲେ ଜଳେଇକି ପୋଡ଼ିଯିବେ, ହେଲା କାମ ଶେଷ। ତେବେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଯିଏ ଅବଧୂତ ବା ସାଧକ, ସିଏ ଯେ ସ୍ଥାନେ ଯେ ବଣ ମିଳେ, ଯାହା ମିଳିଲା ତାକୁ ପେଟ ଭିତରେ ଥୋଇ ଦେଇ, କିଏ ସଦ୍ୟ ରୋଷେଇ ହେଇଥିବା ଜିନିଷ ମିଳିଲା ପକାଇଦେଲ, ଆମିଳି ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ମିଳିଲା ଖାଇଦେବା। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯାହା ମିଳିଲା ତାକୁ ଖାଇ ଯାଇକିରି ନିଜ ଶରୀର ପବିତ୍ର ରଖିଥାନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ଇଏ ହେଲେ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ଯାହାକୁ ଗୁରୁ କଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସାଧକ କ'ଣ ଶିଖିବ? ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦୁଇଟା କଥା କୁହାହେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଳ ଅଗ୍ନିବତ, ଅଗ୍ନି ଯାହା ପାଇଲେ ସବୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ମହିଳା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତିନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଜଣେ ଅବଧୂତ ବା ସାଧକ, ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ତାକୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। କ୍ୱଚିତ୍ ଛନ୍ନଃ କ୍ୱଚିତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟଃ ଉପାସ୍ୟ ଶ୍ରେୟ ଇଚ୍ଛତାଂ ଭୁଙ୍କ୍ତେ ସର୍ବତ୍ର ଦାତॄଣାଂ ଦହନ ପ୍ରାଗ୍ ଉତ୍ତରା ଶୁଭଂ। କ୍ୱଚିତ୍ ଛନ୍ନଃ କ୍ୱଚିତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟଃ। ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ କେତେବେଳେ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ଜଳୁଥାନ୍ତି, ତ କେତେବେଳେ ଛନ୍ନ ହୋଇକି ଥାନ୍ତି କାଠ ଭିତରେ। ଏଠି ଅନେକ କାଠ ଜିନିଷ ଅଛି, ୟା ଦେହରେ ଅଗ୍ନି ଅଛନ୍ତି। ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଦେଲେ ଇଏ ଜଳିବେ, କାରଣ ୟା ଦେହରେ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଛନ୍ନ ହୋଇକିରି ଅଛି। ଏ କାଠ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟତ୍ର କେଉଁଠି ଜଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ଦିଶୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଛନ୍ନ ହୋଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ। ଉପାସ୍ୟ ଶ୍ରେୟ ଇଚ୍ଛତାଂ, ଯେଉଁମାନେ କଲ୍ୟାଣ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଅଗ୍ନିକି ଉପାସନା କରନ୍ତି ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଅଗ୍ନି ଭଳିଆ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ। ତେଣୁ ଅଗ୍ନିକି ସାମ୍ନାରେ ରଖି ସାଧନା କରାଯାଏ। ଅଗ୍ନି ଭଳିଆ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ବସ୍ତୁ। ଭୁଙ୍କ୍ତେ ସର୍ବତ୍ର ଦାତॄଣାଂ, ଦାତା ଯାହା ଦିଏ ଅଗ୍ନି ସବୁ ଖାଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଖାଇବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ଅଗ୍ନି ସବୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଦହନ ପ୍ରାଗ୍ ଉତ୍ତରା ଶୁଭମ୍, ଖାଇଦେଇକି ତା'ର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସେ କ୍ୱଚିତ୍ କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ତ କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିବାର ବିଧାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସିଲେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲେ, କୋଉଠି ଗଣ୍ଡେ ଆସିଲେ କିଏ ଜଣେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲା, ଖାଇସାରିଲେ ଚାଲିଲେ ଅନ୍ୟତ୍ର। ସେ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିବେ। ଏବଂ ଉପାସ୍ୟ ଶ୍ରେୟ ଇଚ୍ଛତା, ଯେଉଁମାନେ କଲ୍ୟାଣ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ
ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ। ସେମାନେ ସେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ସେବା କଲେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏବଂ ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ସିଏ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଖାଇକିରି ତା'ର ଇହକାଳ ଏବଂ ପରକାଳର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କିଏ ସାଧୁ, ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଆମେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଲେ ତାହା କେବଳ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆମର ଇହକାଳ ଏବଂ ପରକାଳ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସୋ ମାୟୟା ସୃଷ୍ଟବିଦମ୍ ସତ୍ ଅସତ ଲକ୍ଷଣମ୍ ବିଭୁ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ଇୟତେଙ୍ଗେ ତତ୍ତତ୍ ସ୍ୱରୂପ ଅଗ୍ନିରିବୈଧସେଙ୍ଗେ। ଅଗ୍ନି ଯେମିତି ନିଜର ଆଧାର, ମାନେ ସମିଧକୁ ଆଧାର କରି ତ ଅଗ୍ନି ଲାଗନ୍ତି। ଯଦି ଘଷି ପଡ଼ାଟେ ଗୋଲ ଅଗ୍ନି ଗୋଲାକାର ଦିଶିବେ, ତିନି କଣିଆ କାଠୁଟେ ତିନି କଣିଆ ଦିଶିବେ, ଲମ୍ବା କାଠୁଟେ ଅଗ୍ନି ଲମ୍ବା ହେଇକିରି ଜଳିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ପ୍ରକୃତରେ ଲମ୍ବା, ତିନି କଣିଆ, ପାଞ୍ଚ କଣିଆ ଏ ପ୍ରକାର ନୁହନ୍ତି। ସିଏ ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶକ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋକ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ସିଏ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଜଗତଟା ପ୍ରଭୁ ନିଜର ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସତ୍ ଏବଂ ଅସତର ମିଶ୍ରଣରେ। ଜୀବାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍, ପାର୍ଥିବ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅସତ୍। ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ତେଜ, ବାୟୁ, ଆକାଶ ଏବଂ ତିନି ଗୁଣ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅସତ୍ ଜିନିଷ, ଏଗୁଡ଼ାକ ନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ କେବଳ ଆତ୍ମା ହିଁ ସତ୍। ତେଣୁ ସତ୍ ଅସତର ମିଶ୍ରଣରେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଦୁଇଟା ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅସତ ବସ୍ତୁ ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ତେଜ, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ଆଉ ଗୋଟେ ସତ୍ ହେଲା ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ଯେମିତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱରୂପ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବଳ ପ୍ରକାଶକ ଏବଂ ଦାହିକା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ପ୍ରକାଶକ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଧାରକୁ ନେଇକରି, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରିକି ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି ଅଗ୍ନି, ସେ ଯଦି ତିନି କଣିଆ ହେଲା ଅଗ୍ନି ତିନି କଣିଆ ଦିଶିଲେ, ସେ ଯଦି ଗୋଲାକାର ସେ ଗୋଲାକାର ଦିଶିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଜୀବାତ୍ମା ଏ ପାଞ୍ଚ ଭୌତିକ ଶରୀରର ଆକାରକୁ ନେଇକରି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କର ଯେମିତି ଅଗ୍ନିଙ୍କର କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶକ, ସେମିତି ଜୀବାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶକ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋକ। ତେଜ ମାନେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ, ଜ୍ୟୋତିଷ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶକ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ରହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆକୃତି ଭିତରେ ରହନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ଆକାର ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ଯେଉଁ ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଜାଳେଣୀ ଦେହରେ ରହନ୍ତି, ଅଗ୍ନିଙ୍କର କଳ୍ପନା ଆମେ କରୁଛେ, ଏଇଟା ତିନି ଗୁଣିଆ, ଏଇଟା ପାଞ୍ଚ ଗୁଣିଆ, ଏଇଟା ଗୋଲାକାର ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ଠିକ୍ ଆଉ ଜୀବାତ୍ମା ସେମିତି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଏବଂ ପ୍ରକାଶକ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶକ ହେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 84 ଲକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରହୁଥିବା ହେତୁରୁ ସେ ଅନେକ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ଆମେ କଳ୍ପନା କରେ। ଇଏ ହେଲା ପାଠ। ବିସର୍ଗାଦ୍ୟା ଶ୍ମଶାନାନ୍ତାଃ ଭାବାଃ ଦେହସ୍ୟ ନାତ୍ମନଃ କଳାନାଙ୍ଗିବ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ କାଳୋ ନା କାଳେ ନାଙ୍ଗ ଅବ୍ୟକ୍ତବର୍ତ୍ତନାଙ୍ଗ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ,
କାଳର ଗତି, ମହାକାଳ ତ ଗତିଶୀଳ, ଦିନ ରାତି ହେଇକରି କାଳ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ଯେପରି କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ଏବଂ ମହାକାଳଙ୍କର ଗତିକି ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷକୁ ଧରିକିରି। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହେଇଗଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘଡ଼ି, ତାକୁ ଘଡ଼ି କୁହାଯାଏ, ଘଡ଼ିକ 45 ମିନିଟ୍। ଏବଂ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, କାଲିକି 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସିବେ, ତାର ଦିନ 1.5 ଘଣ୍ଟା 45 90 ମାନେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିବେ। ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଷୟ ହେଇକରି ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଶେଷ, କିଛି ଦିଶନ୍ତି ନାହିଁ। ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ପୁଣି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକିରି ଆସିବେ ଧନୁ ଆକାରର 45 ମିନିଟ୍ ବି, ପୁଣି ତାପରେ 1.5 ଘଣ୍ଟା, ଏମିତି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାକାଳ, କାଳଙ୍କର ଗତିକି ନେଇକରି ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ସେମିତି ବିସର୍ଗାଦ୍ୟା ସଂସାରାନ୍ତା, ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ରୂପ ବଦଳେଇ ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରର ବିକାର ରହିଛି, ବଦଳୁଛି ପ୍ରତିଦିନ, ସେମିତି ଜନ୍ମ ପରେ ରୂପ ବଦଳି ଶ୍ମଶାନକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ। କିଏ ଯାଏରେ ନା କେବଳ ଶରୀର, ଦେହସ୍ୟ ଭାବା। ଜନ୍ମ ପରେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ଥିତିକି ଅନୁଭବ କରି 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 ମଶାଣିକି ଯାଏ ଶରୀରଟା, ନ ଆତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର କୌଣସି ବିକାର ନାହିଁ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ରହନ୍ତି ସଦାଳ ପାଇଁ, ସମାନ ସ୍ଥିତି। ସିଏ ଛୋଟ ବଡ଼ ବୁଢ଼ା ଯୁବକ ତାଙ୍କର ସିଏ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ପରେ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ପିଲା ହେଇଥିଲା, ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା, ଯୁବକ ହେଲା, ବୁଢ଼ା ହେଲା, ସେସବୁ ଶ୍ମଶାନକୁ ଗଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେହର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ଥିତି, ଆତ୍ମାର ନୁହେଁ। ଏବଂ ଏ ଦେହର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କେମିତି? ମହାକାଳ ଗତିକି ନେଇକିରି। ଆତ୍ମା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ। ଯେମିତିକି ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ଅଗ୍ନିଶିଖା ଯେପରି ଅଗ୍ନିରୁ ବାହାରି ନଷ୍ଟ ହେବା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲେ କାଳେନ ହି ଊଘବେଗେନ ଭୂତାନାଂ ପ୍ରଭାବାପ୍ୟୟୌ। ମହାକାଳ ଗତିଶୀଳ, ଏ ଗତିଶୀଳ ମହାକାଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ, ମହାକାଳ ହେଉଛନ୍ତି କାଳର ଅଧୀନରେ ଜଗତ ଅଛି, ମହାକାଳଙ୍କ ଅଧୀନରେ। ଏ ସମୟ ସବୁ ଏଇଠି କରାନ୍ତି। ସମୟ ହେଲା ଜଣେ ଏଇଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସମୟ ହେଲା ଜଣେ ଏଇଠୁ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବିନାଶ ମହାକାଳ ଗତି କରୁଥିବା ହେତୁରୁ ଏଠି ଅନେକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବା କର୍ମ ଚାଲିଛି। କାଳର ସବୁ କାଳ କବଳରେ ପଡ଼ିକିରି। ମହାକାଳ ହେଲା ନଈରେ ଯାଉଥିଲା ପାଣି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରବାହ। ଏ ପ୍ରବାହ ଦିହରେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଭାସୁଛନ୍ତି, କିଏ ଆସୁଛି ତ କିଏ ଯାଉଛି। ନିତ୍ୟ ଅପି ନ ଦୃଶ୍ୟେତ, ଏବଂ ଇଏ ଯିବା ଆସିବା ନିତ୍ୟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମନଃ ଅଗ୍ନେର ଯଥା ଅର୍ଚିଷା। କାଳର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉତ୍ପତ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି କେତେବେଳେ କାଠ ଦେହରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାନ୍ତି, ତାହା ଯେମିତି ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। କେମିତି ବାହାରନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କାଳର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ସେମିତି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆସନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମରନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି, ତା ଦେଖିପାରୁନାହିଁ।
एकथा गुणैः गुणानुपादत्ते यथा कालं विमुञ्चति न तेषु युज्यते योगी गोर्भिः गा इव गोपति कहले गुणैः गुणानुपादत्ते सब सूर्य कथा कहला चंद्र गले सूर्य जेपरी निजर किरण द्वारा यथा समय जल ग्रहण करती और ताहा पुणी वर्षा करती गुणैः गुणानुपादत्ते यथा कालम विमुञ्चति सूर्यंकर गुण है कौन ना से ज्योतिर्मय एवं निजर ज्योति माध्यम जगत समस्त जलीय बाष्प को उठेक नहीं से मेघ सृष्टि हुए एवं प्रचुर वर्षा करती यथा कालम विमुञ्चति सब महाकाल को गति की नहीं रोच खरा दिनटा है खरा प्रचुर खरा है माने उत्तापरे जल बाष्प हबार लगे एवं से बाष्प को बाष्प जा मेघ सृष्टि है पुणी यथा समय वर्षा हो वर्षा ऋतु वर्षा हो मेघ सृष्टि होकर आकाश थाए जल बाष्प न तेषु युज्यते योगी गोभिः गा ठीक से योगी ग्रहण करिवे ओ दान करिवे से आसक्त हेबे नहीं सूर्य के चिंता करूना मु ही वर्षा करूची तांगर प्रकृति है आलोक प्रदान करवा आलोक तार से जल ग्रहण करुच्ची बाष्प आकार एवं वर्षा होताकू नहीं सूर्य अहंकारग्रस्त होना ठीक सेमती योगी जी सी दान करिवो एवं ग्रहण करिवो दान प्रतिग्रह किंतु से लिप्त हेबे नहीं मु देली बोली कहबार नहीं कि मु खाइली मु देली ये सब जिनस प्रति आसक्ति रहा उचित नुहे जमी सूर्य जल को बाष्प आकार नौचंदी एवं मेघ सृष्टि कर पुणी जल को छाड़ुंट किंतु योगी तार सी ग्रहण करिवो एवं दब किछि खाइला माने जाठू खाइला तार कल्याण करिक सी गला मागणा खाई देकी सी जानते नहीं किसी खाइले माने किसी देकी जीवे और से आसक्ति न थाए बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थ इव तद्गतः लक्ष्यते स्थूलमति भी आत्मांगावस्थितो और कवत बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थ भाव तद्गतः सूर्य एक है जदि जलपात्र 50 कि 100टा रखा प्रत्येक भितर सूर्य प्रतिबिंबित होकर पड़े किंतु सूर्य 50 कि 100 नुह प्रत्येक जल स्थान पोखरी जिते जो 100 भितर सूर्य प्रतिबिंब पड़ू किंतु सूर्य प्रकृत एक ठीक से परी आत्मा होचंती एक देह को ही आत्मा बोली भावुवा स्थूल बुद्धि लोक मैंने शरीर रूप आकार भेदरे भिन्न भिन्न देखा जाए लक्ष्यते स्थूलमति भी स्थूलमति कौन ना मोटा बुद्धिया माने बुद्धिहीन मूर्ख गुड़ाक स्थूलमति बोले मोटा बुद्धिया माने देखती आत्मा चावस्थित अर्कवत जे आत्मा अनेक
आ प्रत्येक भीतर तो आत्मा अच्छा तेणु आत्मा एक केमी तेणु आत्मा अनेक ये स्थूल बुद्धि देखती किंतु नाई रे बापा आत्मा एक सी अनेक नुहति जो मैंने अज्ञानी बा स्थूल बुद्धि मोटा बुद्धिया से आत्मा को अनेक देखती कहीं 84 लाख जीवजंतु ये अच्छा ता भर आत्मा अच्छा तेणु सूर्य को लक्ष्य करी आम आत्मा एक एवं अखंड एक कथा चिंता करवा सूर्य एक एवं खंडित नुहति आकाश में अच्छा पानी भीतर जो सूर्य को प्रतिबिंब पड़ा से खंडे खसी पड़ा से कथा नुह सूर्य ताकर सी अच्छा सी एक सी खंडित नुहति कि अनेक नुहति जल भीतर प्रतिबिंबटा पड़ुची ठीक सेमती आत्मा एक एवं तांकर प्रतिबिंब प्रत्येक भितर पड़ी ये 84 लाख विभिन्न जातिर जीवजंतु भितर परमात्मा तांकर से अच्छा प्रत्येक भितर तांकर प्रतिबिंब पड़ी छाया जीवात्मा तांकर अंश जीवात्मा अंश अंश केमी खंडे खंडे टी कटा हो भर रही ना अंश माने जमी सूर्य अच्छा किरण सर्वत्र पड़ी सेमती परमात्मा अच्छा माने तांकर अंश प्रत्येक भितर पशिक रही प्रत्येक भितर तांकर अंश रही एवं जल प्रतिबिंब भाया परमात्मा भी रही प्रत्येक शरीर भितर सूर्य किरण भाया किरण जमी खंडित नुहति किंतु चारिआडे पड़ी ठीक सेमती ये जीवात्मा परमात्मा ज्योति जीवात्मा है सब भितर अच्छा एवं जमी जल भितर सूर्य प्रतिबिंब पड़ुची सेमती प्रत्येक भितर परमात्मा प्रतिबिंबित होती प्रतिबिंब अच्छे और ज्योतिटा है जीवात्मा यही प्रकार पाठ सूर्य तत्व एक कथा बुझे तापर कपोत पक्षी आसला नाति स्नेह प्रसंगो वा कर्तव्य क्वापि केनचित कुर्बन बिंदेत संतापं कपोत इव दीनधी ये कहते क्या राजा जदू को किए अवधूत दत्तात्रेय कहले नाति स्नेह अप्रसंग बा कर्तव्य क्या कौन सी व्यक्ति की अत्यंत स्नेह करना क्वापि के नचित क्या कौन सी स्थान में क्या अतिरिक्त स्नेह करनी अधिक संसार संगते विरति न करिव जिते जेबे करिव स्नेह आस कपत प्राय जीवनाश अत्यधिक स्नेह कले निजे मध्य आत्महत्या करके मर बाध्य जड़े किए मरीगला बोले तेज आम आत्महत्या कर मर तेणु क्या अत्यधिक स्नेह करनी मोर बोली कहीकि बांधी ही जानी बांधी हेले कुर्बन बिंदेत संतापम जदि मोर बोली चिंता करी कौन सी व्यक्ति पाखे तुम बांधी गल तार अभाव हेले माने से देह त्याग कला मरला तुम्हें संतप्त हब एवं कपूत भाया तुम्हें अनेक दुख जंत्रणा भोग जंत्रणा मोर बोली चिंता कर दुख जंत्रणा आसी कहीं कार नुह मोर नाला बोले जंत्रणा हम ना कहबार तात्पर्य कपोत कश्चनारण्ये कृत नीड़ वनस्पत कपोत्यागा भार्यया सार्धं उवास कदिचित समाहांगा कौन से गोटे कपोत तार भार्या कपोती सहित गछ उपरे कृत नीड़ गोटे पक्षी बसा करती से बसा करी कौन कश्चनारण्ये
କୌଣସି ଗୋଟେ ଅରଣ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗଛରେ କପୋତ ତା ପତ୍ନୀ କପୋତୀ ସହିତ ଗୋଟେ ବସା ତିଆରି କରି ଏଥିରେ ବାସ କରୁଥିଲା। କପୋତୌ ସ୍ନେହ ଗୁଣିତ ହୃଦୟୌ ଗୁରଧର୍ମିଣୌ ଦୃଷ୍ଟିଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୟାଙ୍ଗମଙ୍ଗେନ ବୁଦ୍ଧିଂ ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ବବନ୍ଧତୁ। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ, କପୋତୌ ସେ କପୋତୀ କପୋତ ଦୁହେଁ ମିଶି କ'ଣ କଲେ, ସ୍ନେହ ଗୁଣିତ ହୃଦୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦୁଇ ହୃଦୟକୁ ଏକ କରିଦେଇକରି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଭିତରେ ରହିଲେ। ଦୃଷ୍ଟିଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୟାଙ୍ଗମଙ୍ଗେନ ଆଖିରେ ଆଖି, ଦେହରେ ଦେହ, ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ରଖିଲେ। ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ଦୁଇ ମିଶିକିରି ତ ଏକ ହେଇଗଲେ ଆଉ। ଏମିତି ଏକ ହେଇକି ରହିବା ରହିଗଲେ। ରହିବା ପରେ ହେଲା କ'ଣ, ଶଯ୍ୟା ସନାଟନ ସ୍ଥାନ ବାର୍ତ୍ତା କ୍ରୀଡ଼ା ସନାଦିକମ୍ ମିଥୁନି ଭୂୟ ବିଶ୍ରବ୍ଧୌ ଚେରତୁ ବନରାଜିଷୁ। ତେଣୁ ସିଏ କେହି କାହାକୁ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ହେଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକିରି ଗଲେ। ବସା ଭିତରେ ଶୋଇଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଅସନ ଖାଇଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଉଭୟ ବାଣ୍ଟିକିରି ଖାଇଲେ। କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଗଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକିରି ବୁଲିଲେ। ସ୍ଥାନ ବାର୍ତ୍ତା କ୍ରୀଡ଼ା ଅସନାଦିକମ୍, ଅସନ ମାନେ ଭୋଜନ, ଏସବୁ ଖେଳିଲେ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇକିରି ଖେଳିଲେ, ଭୋଜନ କଲେ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ସବୁ କର୍ମ ଉଭୟ ଥାଇକିରି କଲେ ମିଶିକିରି, କେହି ଛାଡ଼ବାଡ଼ ନାହିଁ। ମିଥୁନି ଭୂୟ ବିଶ୍ରବ୍ଧୌ, ପରସ୍ପରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏକତ୍ର ରହି ଦୁଇ ମିଶିକିରି ଏକ ହେଇଗଲେ ବିଲକୁଲ। ଚେରତୁ ବନରାଜିଷୁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ରାତିରେ ଆସିକିରି ନୀଳ ଭିତରେ ଶୁଅନ୍ତି। ଜଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗ ବାଞ୍ଛନ୍ତି ସା ରାଜନ୍ ତର୍ପୟନ୍ତ୍ୟନୁକମ୍ପିତା ତଙ୍ଗ ତଙ୍ଗ ସମନୟତ କାମମ୍ କୃଚ୍ଛ୍ରେଣ ଅପି ଅଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ କପୋତ, କପୋତଟା ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ କପୋତୀର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା ଯାହା ଜଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗ ବାଞ୍ଛତି, ଯାହା ଯାହା ସିଏ ଚାହିଁଲା, ହେ ରାଜନ୍, କିଏ ଅବଧୂତ କହୁଛନ୍ତି ଯଦୁରାଜାଙ୍କୁ, ରାଜନ୍ ଯାହା ଯାହା କପୋତୀ ଚାହିଁଲା, ତର୍ପୟନ୍ତି ଅନୁକମ୍ପିତା, ତାକୁ ଦୟା କରିକିରି ସେ ଚାହିଁଲା ମାନେ ଇଏ ତାକୁ ଆଣିକି ସବୁ ସେ ଦେଇ ଦେଉଥିଲା ସବୁ। ଆଉ ତଙ୍ଗ ତଙ୍ଗ ସମନ୍ୱୟତ, ତା'ର କାମନା ପୂରଣ କରିବା, ନିଜ କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି, ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାର ଲାଳସା ନେଇ ସେ ଯାହା ଚାହିଁଲା ତାକୁ ଆଣିକି ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ତା ସହିତ ମିଶିକି ରହିଲା। ଆଉ କପୋତୀ ପ୍ରଥମମ୍ ଗର୍ଭମ୍ ଗୃହ୍ଣତି କାଳ ଆଗତେ, ସମୟ ଆସିଲା ପରେ କପୋତୀ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲା। ଅଣ୍ଡାନି ସୁଷୁବେ ନୀଳେ ସ୍ୱପତ୍ୟୁଃ ସନ୍ନିଧୌ ସତୀ। ତେଣୁ ସେ କପୋତୀଟା ନୀଳ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା। ଅଣ୍ଡାରୁ ଜାତ ହନ୍ତି, ଆଉ ପକ୍ଷୀ ସିଧା ବାହାରିବେନି। ଅଣ୍ଡାନି ମାନେ ଅନେକ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା। ତେଷୁ କାଳେ ବ୍ୟଜାୟନ୍ତ ରଚିତା ବୟବା ହରେ ଶକ୍ତିଭିଃ ଦୁର୍ବିଭାବ୍ୟାଭିଃ କୋମଳାଙ୍ଗ ତନୁରୁହା। ଶକ୍ତିଭିଃ ଦୁର୍ବିଭାବ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହରେ ହେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ପକ୍ଷୀ ବାହାରିଲେ। ଦୁର୍ବିଭାବ୍ୟ ଶକ୍ତି ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତେଣୁ ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ବାହାରିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ ଅଙ୍ଗ, ଟିକେ ଟିକେ ଛୁଆ ସବୁ ଅଣ୍ଡା, ଏଡ଼ିକିଟା ନା ଟିକେ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା, ତା ଭିତରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଛୁଆ ସବୁ ବାହାରିଲେ।
प्रजा पुपुसतु प्रीतौ दंपत्ति पुत्रवत्सलौ शृण्वन्तौ कूजितं तासां निवृतौ कलभासितैः। तेणु यहाँ मत संसार प्रत्येक बाप माँ लागू हम यहाँ कहुई से प्रकार हो। तेणु प्रजा प्रशुश्रुभु प्रीतौ दंपत्ति पुत्रवत्सलौ संसार स्वामी स्त्री बेसिक संतान उत्पादन करती। ये भी से प्रकार संतान उत्पन्न कले एवं पुत्र से पिलाटी की समस्ते अत्यंत स्नेह कले पिलाड़ी को। शून्यंत कुजितम तासांग सी यदि टी कुँ कुगला हाँ कौन देख देख केमती कला हे कथा कहला हे उठिला हे धाइला एम तो सब करी शून्यंत कुजितम तासांग से मानकर कौँ कौँ शब्द शुणिक निवृत कल भाषित एवं तंकर शब्द शुणिक अत्यंत प्रेम रे उत्फुल्लित हो जाउथले। तासांग पतत्रै सुस्पर्शै कुजितै मुग्ध चेष्टितै प्रत्युद्गमै अदीनानां पीतरु मुदमापतुः। तासांग पतत्रै सुस्पर्शै तंकर पतत माने पक्ष पक्षी सब छोट छोट उड़ी पार ना पक्ष बढ़ला कुजित ही से कूँ शब्द कले एवं ठुक ठुक चलिए यही प्रकार सब चेष्टा देखिक माने मुग्ध हो जाती। प्रत्युद्गमे ही अधीनानां पीतरु एवं जो फुकुर फुकुर होकर टे उड़ी पार टे ठुक ठुक होकर उड़िक आसिक बापा माँ पाखे कपत कपति पाखे बसी जाती से आनंद लगे एकदम आ कौन सबू पिला सामान समस्ते समस्त बापा माँ जमी पिला को आग्रह करती सी पिला पोषिले किए कपत कपति दुहे स्नेहानुबद्ध हृदय अन्योन्यम विष्णु माया भगवान माया द्वारा बांधी होकरी एमाने परस्पर को विमोहित दीन धिया शिशुन पुपुसतु प्रजा से जो कपत कपति दिजणाक प्रेम बांधी रही था एवं विष्णु माया बांधी मोहग्रस्त होकर ज्ञान हजि जाए अत्यंत दयनीय अवस्था से पिला गुड़ा उड़िक जी निज खाद्य खावा सहित भी खाद्य आणिक आसिक खावा दे प्रकार कर जत्न सहकार पिला बढ़े चलले। एकदा जग्मतु तासांग अन्नार्थं तौ कुटुंबिनौ परितः कानने तस्मिन् अर्थिनौ चेरतु स्थिरं दिनकर कथा से माने तासांग अन्नार्थम निजे खाइबे आ पिला गुड़िक खाइबा को आनिबे तेणु से खाद्य अन्वेषण से कुटुंबिनौ बहु कुटुंबी होता जो कपत कपति दुहे परितः कानने तस्मिन् कानने से जंगल इे सियाड़े बुलवा लगे कौटी खाद्य अच्छी बोली अर्थिनौ चेरतु स्थिरम दीर्घ समय धरिक तस्तत बुलिक खाद्य संग्रह कर लगिले। दृष्टा तान लुब्धक कश्चित हाय गोटे लुब्धक मान पक्षी धराड़ी देखीदेला जे कपत कपति जोड़े उड़ुंट सी कौन कला जदृच्छात बने चर वन में विचरण करुवा पक्षी धराड़ी जगृहे जालमात्यंग चरत स्वालयाम पिके तेणु से जाल बिछाई से धरी नेला से देखला बसार आखापाखे चढ़ई छुआ मैंने खेलुंट तेणु से जाल बिछाई से धरी नेला। ओहो हो
ଜଗୃହେ ଜାଲ ମାତତ୍ୟ ଚରତଃ ସ୍ୱାଳୟାମ ପିକେ ତାହା ଲୁବ୍ଧକ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଧରାଳିଟା ସିଏ ଦେଖିଲା ଯେ ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଦୂରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ବାପ ମା ଦୁଇଟା ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ନିଜେ ପେଟେ ଖାଇବେ ତାଙ୍କ ବି ଆଣିକିରି ଆସିବେ। ଏ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ବସାରେ ଥିଲେ ଇଏ କେଉଁଠି ସଞ୍ଜତ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ଖୁବୁରୁ ଖୁବୁରୁ ଡେଇକିରି ଉଡ଼ା ବୁଲା କଲେଣି। ତେଣୁ ସେ ତଳକୁ ପଳାଇ ଆସିକିରି ଚରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଡ଼ରେ ନ ରହିକିରି। ଦେଖିଦେଲା ପକ୍ଷୀ ଧରାଳି ଜାଲ ପକେଇ ଶୁଣିକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରି ନେଇଗଲା। କପୋତଶ୍ଚ କପୋତି ଚ ପ୍ରଜାପୋଷେ ସଦୋଚ୍ଛୁକୌ ଗତୌ ପୋଷଣମାଦାୟ ସୋନୀଳଂ ଉପଜଗ୍ମତୁ। କପୋତ କପୋତି ଦୁଇଟାକ ଯଦିଓ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲେ ଇଆଡ଼େ ଘରେ ଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ନଜରଟା ଥାଏ। ତେଣୁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇକରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଦେଖିଲା ଆସିକି ପୋଷଣ ଆଦାୟ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ସବୁ ଧରି ଘରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆସିକି ସୋନୀଳଂ ଉପଯୋଗ ନିଜ ବସାକୁ ଯାଇକି ପଶିଗଲେ। ଦେଖିଲା ଆସିକି କପୋତା କପୋତି ସ୍ୱାତ୍ମଜାର ବୀକ୍ଷ ବାଳକାନ ଜାଲ ସମ୍ବୃତାନ। କପୋତି ଦେଖିଦେଲା ଯେ ଆରେ ବସାରେ ନାହାନ୍ତି। ଚାହିଁଦେଲା ଆସିକି ଜାଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିକିରି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଜାଲରେ ପଡ଼ି ସାରିଣି କିନ୍ତୁ ସିଏ ପକ୍ଷୀ ଧରାଳି ତାଙ୍କୁ ନେଉନି। କାହିଁକିନା ବାପ ମା ଯୋଡ଼ାକ ଆସିବେ ସିଏ ଖାଦ୍ୟ ତ ବିଛା ହେଇଛି କାଳେ ପଡ଼ିଯିବ ସବୁ ଏକାଠି ନେବା କାହିଁକି ଆଉ। ତାପରେ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଉଡ଼ିକି ଆସିବେ ବହିରେ ଧରି ନେଇଯିବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଥରକେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଝୋଳ ହେବ। ଏମନ୍ତ ବିଚାର ଋଣ ତାର ସିଏ ଛଗିକିରି ବସିଛି। ପିଲା ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଲରେ ପଡ଼ିକିରି। ମା ଦେଖିଦେଲା ଆଉ କ'ଣ କଲା ସେଠୁ କପୋତି ସ୍ୱାତ୍ମଜାନ ବୀକ୍ଷ ବାଳକାନ ଜାଲ ସମ୍ବୃତାନ ତାନ୍ ଅଭ୍ୟଧାବତ କୃଷନ୍ତି କୃଷତୁ ଭୃଷ ଦୁଃଖିତା। ସେମାନେ କେଁ କେଁ ଶବ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତ ସିଏ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣିକିରି ମା କପୋତି ସ୍ୱାତ୍ମଜା ନିଜର ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ନିଜ ରକ୍ତରେ ତିଆରି ନିଜେ। ତେଣୁ ସିଏ ଦେଖିକିରି କ'ଣ କଲା ବାଳକାନ ଜାଲ ସମ୍ବୃତାନ ବାଳକ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକି ଟିକି ପିଲା ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲେ କେଁ କଟର ହେଉଛନ୍ତି କି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ଅଭ୍ୟଧାବ ଧାଇଁଲା ବସାରୁ ଖସି ଆସିଲା। କୃଷନ୍ତି ସିଏ ବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ଆସି ଭୃଷ ଦୁଃଖୀ ତାହା ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିକିରି ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସା ସକୃତ ସ୍ନେହ ଗୁଣିତା ଦୀନ ଚିତ୍ତାଗା ଅଜମାୟୟା ସ୍ୱୟଂ ଚାବଧ୍ୟତ ଶିଚା ବନ୍ଧାନ ପଶ୍ୟନ୍ତ୍ୟପଶ୍ରୁତି। ସା ସକୃତ ସ୍ନେହ ଗୁଣ ସା ଅସକୃତ ସ୍ନେହ ଗୁଣିତା। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକି ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଭାବ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଦୀନ ଚିତ୍ତା ଅଜମାୟୟା ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ତ ତାର ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ୟା ସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲା। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାୟାରେ ଏଇ ତ ମାୟା ଆଉ ଆକର୍ଷଣ ମୋ ପିଲା ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଉ ତେଣୁ କ'ଣ କେମିତି କରି ପାଗଳ ହେଲା କେମିତି ସେ ବାହାରିବେ କ'ଣ ହେବ ନ ବୋଲି ସିଏ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା। ସ୍ୱୟଂ ଚାବଧ୍ୟତ ଶିଚ୍ୟା ବଦ୍ଧାନ ପଶ୍ୟନ୍ତ୍ୟପଶ୍ରୁତି। ଜାଲ ପଡ଼ିଛି ସେଠିକି ଗଲେ ନିଜେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବ ଏ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ସିଏ ବୁଝିପାରିଲାନି କିଛି। ଏବଂ ସିଏ ଉଡ଼ିକିରି ଆସିକି ସେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲା। କପୋତ ସ୍ୱାତ୍ମଜାନ ବଦ୍ଧାନ ଆତ୍ମନୋପି ଅଧିକାନ ପ୍ରିୟାନ ଭାର୍ଯ୍ୟାଂ ଚାତ୍ମ ସମାଂ ଦୀନ ବିଳଳାପାତ ଅତି ଦୁଃଖିତ। କପୋତଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ସିଏ ଦେଖିଲା ଆସିକି ବସାରେ କେହି ନାହିଁ। ତଳକୁ ଦେଖିଲା ଆସିକି ଏ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଚେଁ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଲରେ ପଡ଼ିକିରି। ମାଇ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ କପୋତ ଆତ୍ମଜାନ ନିଜର
ପିଲା ବଦ୍ଧାନ୍ ଆତ୍ମନଃ ଅପି ଅଧିକାନ୍ ପ୍ରିୟାନ୍ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ନିଜର ପିଲା ଜାଲ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକିରି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଦେଖିଦେଲା କିଏ? ସେ କପୋତ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖାଯିବା ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍ଗ, ଇଆଡ଼େ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଚାତ୍ମ ସମାଙ୍ଗ, ନିଜ ଆତ୍ମା ଭଳିଆ, ନିଜର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ପତ୍ନୀ। ଏହି ପ୍ରକାର ନିଜର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପା ପତ୍ନୀ କି ପଡ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେଲା। ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ତାହାର ଆସିଲା। ସେଠି ବିଳଳାପାତ ଦୁଃଖିତ, ବସାରେ ବସିକିରି ବିଳାପ କରିକିରି, ବିଳାପ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବାହୁନିକିରି କାନ୍ଦିଲା। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲ, କ'ଣ କରିବି କରି କାନ୍ଦିଲା ବସିକିରି। ଅହୁ ମେ ପଶ୍ୟତାପାୟଂ ଅଳ୍ପ ପୁଣ୍ୟସ୍ୟ ଦୁର୍ମତେ ହେଗେ ଅଦୃପ୍ତ କୃତାର୍ଥସ୍ୟ ଗୃହ ସ୍ତ୍ରୈବର୍ଗିକୋ ହତଃ। କାନ୍ଦିକିରି କ'ଣ କହୁଛି? ଅହୋ ମେ ପଶ୍ୟତ ଅପାୟମ୍, ମୋର କେମିତି ବିନାଶ ହେଉଛି ଦେଖ, ମୋର ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀଟା ମୋ ଆତ୍ମା, ଆଉ ସିଏ ଯାଇକିରି ଜାଲରେ, କେମିତି ମୋର ସର୍ବନାଶ ହେଉଛି ଦେଖ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇକିରି ବା ହୁନିକିରି କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ପୁଣ୍ୟସ୍ୟ ଦୁର୍ମତେ, ମୁଁ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି, ମୋର ପୁଣ୍ୟବଳ କମ୍, ଆଉ ନହେଲେ ଏମିତି କାହିଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ଜୁଡ଼ିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଅତୃପ୍ତସ୍ୟ ଅକୃତାର୍ଥସ୍ୟ, ମୁଁ ପତ୍ନୀ ସହିତ ରହିକିରି ପିଲା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ହେଇନାହିଁ। ଅତୃପ୍ତସ୍ୟ ଅକୃତାର୍ଥସ୍ୟ, ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ନିଜ ହେଇନି। ପିଲାଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ବସିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିଥାନ୍ତି, ବୋଲେ କେତେ ଚମତ୍କାର ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହା ହେଇନି। ଗୃହ ସ୍ତ୍ରୈବର୍ଗିକୋ ହତଃ, ଯେଉଁଟା ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମଟା ହେଲା ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ତ୍ରିବର୍ଗ ସାଧନମ୍ ଗୃହମ୍। ଏ ତିନି ବର୍ଗ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ କଲେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଆଉ ତ୍ରିବର୍ଗ ସାଧନ ଯେଉଁ ଘର, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା ଜାଲ ଭିତରେ ସବୁ, ଆଉ ହେବ କ'ଣ? ତେଣୁ ମୁଁ ବଡ଼ ହତଭାଗା, ଅଳ୍ପ ପୁଣ୍ୟ ମୋର ଅଛି, ଏ କଥା ଦେଖୁଛି ମୁଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଅନୁରୂପାଗା ନୁକୁଳାଚ ଯସ୍ୟମେ ପତିଦେବତା ଶୂନ୍ୟେ ଗୃହେ ମାଂ ସନ୍ତ୍ୟଜ୍ୟ ପୁତ୍ରୈଃ ସ୍ୱର ଜାତି ସାଧୁଭିଃ। କହିଲା ହାୟ ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା, ମୋତେ ହିଁ ତାର ଇଷ୍ଟଦେବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ଆଉ ଅନୁରୂପା ନୁକୁଳାଚ, ମୋ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା ସେ କପତିଟା, ଏବଂ ମୋର ଅନୁକୂଳ ଆଚରଣ କରୁଥିଲା, କେବେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରତିବାଦ କରିନି। ଆଉ ମୁଁ ତାର ପତି ହେଇଥିବାରୁ ମୋତେ ଦେବତା ଭଳିଆ ମାନୁଥିଲା। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଶୂନ୍ୟେ ଗୃହେ ମାଂ ସତ୍ୟଜ, ଇଏ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂନ୍ୟ। ଆଉ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀଟା ଥିଲା, ଘରଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଶୁଖିଲା ନୀଳ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଯାଇକି ଜାଲରେ ପଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ଏ ଘର ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇକି ଚାଲିଗଲା ମୋର ପତ୍ନୀ, ମୋତେ ଦେବତା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ପୁତ୍ରୈଃ ସ୍ୱର୍ଜାତି ସାଧୁଭିଃ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ପୁତ୍ର ସହ ସେ ଯାଇକି ଜାଲରେ। ତେଣୁ ସୋହଂ ଶୂନ୍ୟେ ଗୃହେ ଦୀନଃ ମୃତଦାରଃ ମୃତ ପ୍ରଜା ଜିଜିବିଷେ କିମರ್ಥಂ ବା ବିଧୁରଃ ଦୁଃଖ ଜୀବିତ। କହିଲା ଆଉ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବା, ଏ ଗୋଟେ ଘର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସୋହଂ ଶୂନ୍ୟେ ଗୃହେ, ଘର ଗୃହିଣୀ ଗୃହ ମୁଚ୍ୟତେ, ଗୃହିଣୀଟା ତ ଘର ନା, ଏ ନୀଡ଼ୁଟା କ'ଣ ଘର? ଗୃହିଣୀ ତ ପଳେଇଲାଣି, ଘର ପଳେଇଲାଣି ସିଆଡ଼େ ଜାଲ ଭିତରକୁ। ଆଉ ଇଏ ଘରରେ କ'ଣ କାମ? ଶୂନ୍ୟେ ଗୃହେ ଦୀନଃ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ମୃତଦାର ମୃତ ପ୍ରଜା, ପ୍ରଜା ମାନେ ପ୍ରଜା ସନ୍ତତୌ ଜନେ, ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ମଲେଣି, ସ୍ତ୍ରୀ ମଲାଣି ଜାଲରେ ପଡ଼ିକିରି। ଆଉ ଇଏ ଶୂନ୍ୟ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ମୁଁ ବା ରହିବି? ଜିଜିବିଷେ କିମರ್ಥମ୍, କିମर्थମ୍ ଜିଜିବିଷେ, କାହିଁକି ଆଉ ବଞ୍ଚିବି? ବା ବିଧୁରଃ ଦୁଃଖ ଜୀବିତ, ଯଦି ବା ବଞ୍ଚିବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିକିରି କ'ଣ ବଞ୍ଚିବି? ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତ ମଧ୍ୟ ମରିବି ନା, ମଲା ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ତାହେଲେ ଏଇ ବଞ୍ଚିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାଟି କରିଦେବା ଭଲ କଥା କହିଲା। ଇଏ ବୁଢ଼ାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେଣି ତୁ ବି ମରେ ବୋଲି। ତାଙ୍ଗ ତଥେଇବା ବୃତା, ଏଇଟା ସଂସାର ସ୍ଥିତି ସବୁ ଏହି ପ୍ରକାର। ତେଣୁ କାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧନି, ଏଇଟା ମୋର ମମତାଟା ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ। କିଛି ଏଠି କେହି କାହାର ନୁହଁ, ସେ ମମତା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲା ମାନେ ତ ଭଲ ପଡ଼ିକିରି ଆଉ। ତାନ୍ ତଥୈବ ଆବୃତାନ୍ ଶିଭିଃ ମୃତ୍ୟୁଗ୍ରସ୍ତାନ ବିଚେଷ୍ଟତଃ ସ୍ୱୟଂଚ କୃପଣଃ ଶିକ୍ଷୁ ପଶ୍ୟନ୍ ଅପି ଅବୁଧୋ ପତତ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଅବୁଧ ମୂର୍ଖ କପୋତଟା କ'ଣ କଲା? ଏମିତି ବସିକି ଭାଇଲା ଶୂନ୍ୟ ଘରେ କିଏ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ତ ଗଲେଣି, ଆଉ ଏଥିରେ କେଉଁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଲାପରି ବଞ୍ଚିବି ହେବନି। ତାନ୍ ତଥା ଏବ ଆବୃତାନ୍ ଶିଗ୍ଭିଃ ମୃତ୍ୟୁଗ୍ରସ୍ତାନ ବିଚେଷ୍ଟତଃ। ସବୁ ମୃତ୍ୟୁଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଏ ଚେଷ୍ଟା ରହିତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଦେଖିକିରି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଉଡ଼ିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ନିସ୍ତେଜ ହେଇଗଲେଣି, ସବୁ କେତେ ଉଡ଼ିବେ ଆଉ, ଛଟପଟ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଚକୃପଣ ଶିକ୍ଷୁ, ତେଣୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ତା'ର ହେଲା ଏବଂ ସେ ପଶ୍ୟନ୍ ଅପି ଅବୁଧ ପତତ୍, ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ଜାଲରେ ଯିଏ ପଡ଼ିବ ସେ ମରିବ, ଏଇଟା ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏ କଥା ଅନୁଭବ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ମରିଯିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଗଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯଉକି ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ କି ଅଜ୍ଞାନୀ। ତଙ୍ଗ ଲବ୍ଧ୍ୱା, ଏ ତିନୋଟି ଶ୍ଲୋକ ଶେଷ କରିଦେବା। ତଙ୍ଗ ଲବ୍ଧ୍ୱା ଲୁବ୍ଧକଃ କ୍ରୂରଃ କପୋତଂ ଗୃହମେଧିନମ୍ କପୋତକାନ୍ କପୋତିଞ୍ଚ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ରଯୋଜଉ ଗୃହମ୍। ଇଏ ପକ୍ଷୀ ଧରାଳି, ଇଏ ମହାଚାଲୁ, ଟିକି ପିଲା ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ବାପା ମା ଆସିକି ପଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଇଏ ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଧରିକି ଦୌଡ଼ିଲା ଘରକୁ। ଆଉ କ'ଣ? ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବ ଶାନ୍ତାତ୍ମା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରାମ ପତତ୍ରିବତ ପୁଷ୍ରନେ କୁଟୁମ୍ବଂ କୃପଣଃ ସାନୁବନ୍ଧୁ ଅବସିଦତି। କହୁଛନ୍ତି କପୋତ ଠାରୁ ମୁଁ ତେଣୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା କଲି। ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବୀ ଅଶାନ୍ତାତ୍ମା, କପୋତଟା ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଗଲେ ହେଲା, ଇଏ କାହିଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା? କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରତି ଆର ଏତେ ଆସକ୍ତି ରହିଲା ଯେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାରାମ ପତତ୍ରିବତ, ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟମାନଙ୍କରେ ହିଁ ସୁଖ ଖୋଜେ ଏବଂ ଯାହାର ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ, ସେ ନିଜର ପାରିବାରିକ ଭରଣ ପୋଷଣରେ ଲାଗି ରହି ଉକ୍ତ କପୋତ ଦମ୍ପତି ପରି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରେ। ଯିଏ ସଂସାର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତି ରଖେ, କୁଟୁମ୍ବ ଅଶାନ୍ତାତ୍ମା, ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା, ଇଏ ହିଁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ, ମୋ ଜୀବନ, ଏମାନେ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ବି ରହିବିନି, ଏହି ପ୍ରକାର ଘନିଷ୍ଠତା ରଖି ଯଦି ଜଣେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଏ ତା ଭିତରେ, ତାହେଲେ ତା'ର ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଇଏ କପୋତ ଠାରୁ ମୁଁ ଏହା ଶିଖିଲି। ପୁଷ୍ଣନ କୁଟୁମ୍ବଂ କୃପଣଃ ସାନୁବନ୍ଧୁ ଅବସିଦତି। ସମଗ୍ର ପରିବାର ସହିତ ତା'ର ଅଧପତନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ପରିବାର ସହିତ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଅଧୋପତନ ହୁଏ, ସର୍ବନାଶ ହୋଇଯାଏ, ସେ ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଲ, ହେଲା ଆମେ ରହିତେ କିଏ ଗଲାଣି ସେ ସବୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛି, କେହି କାହାର ନୁହଁ, ଗଲା କାହିଁକି, ସେ ଗଲା ଆମର କ'ଣ ଗଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତାତ୍ମା ହେଇକିରି ଚଳ, ଅଶାନ୍ତ ହେଇକିରି ଗଲେ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବ, କିଛି ହେବନି। ଯହ ପ୍ରାପ୍ୟ ମାନୁଷଂ ଲୋକଂ ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରଂ ଅପାବୃତମ୍। ରେ ବାପା, ତୋତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି, ଇଏ କ'ଣ କମ ତପସ୍ୟାର ଫଳ? ତୋର କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଥିଲାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟା ମିଳିଛି। ଲୋକଂ ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରମ୍, 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ସେମାନେ କିଛି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୋତେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଅନେକ କଥା ଦିଆହେଇଛି, ମୁକ୍ତିର ବାଟ ତୋତେ କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ ରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟା ହେଲା ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର, କିନ୍ତୁ ତାହା
ବୁଝିପାରିଲୁନି ତୁ ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ସେ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚୁ ବାହାରକୁ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବୁ ଘରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇବୁ ସେ କଥା ନ କରି ପୁଣି ତୁ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲୁ। ଗୃହେଷୁ ଖଗବତ ଶକ୍ତ ଖଗ ମାନେ କପୋତ କପତି ଭଳିଆ ଗୃହରେ ଆସକ୍ତି ରଖି ତମାରୂଢ଼ ଅଚ୍ୟୁତମ୍ ବିଦୁଃ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗର ସିରିରେ ଚଢ଼ି ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲୁରେ ଅପଭାଗା। ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଷାରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆରୂଢ଼ଚ୍ୟୁତ। ତମାରୂଢ଼ଚ୍ୟୁତ କି ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦଟିଲେ କହିଲ। ଆରୂଢ଼ ପୁଣି ଚ୍ୟୁତ ସିଡ଼ିରେ ଅଗିଲାକୁ ପଳେଇଲୁଣି ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ପୁଣି ଖସି ପଡ଼ିଲୁ ତଳୁକୁରେ ଆରୂଢ଼ଚ୍ୟୁତ। କାହିଁକିନା ତୋତେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦିଆହେଇଥିଲା ମାନେ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗର ସିଡ଼ିଟା ଯଦି ଉପର ଯେମିତି ପଳେଇଥିଲୁ ପୁଣି ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଭଲ ମନ୍ଦ ମୋର କହିଣ ତା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଗଲୁ ଜାଣ। ତେଣୁ ତୁ ହେଲୁ ଓ ରୂଢ଼ଚ୍ୟୁତ ଉପରକୁ ଉଠିକିରି ଖସିବା ଲୋକ। ତେଣୁ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା ଏ କଥା କୁହାଗଲା। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଯାହା ହଉ ଦିବ୍ୟ ହେଇଗଲା ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏ କପୋତ କପୋତି ଗପ ପଡ଼ିଗଲା।